ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ। ਮੈਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਤੇਜਾ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੋਂ। 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਈ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਈ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਨੂਪ ਗੁਪਤਾ जुड़े हुए ने। अनूप की है पूरी जानकारी? इसे खबर से ज्यादा जानकारी लिए मेरे सहयोगी शैलेंद्र वांगू जुड़े हैं। शैलेंद्र, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, लगातार मांग उठ रही थी कि जिस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं देश में और इसको लेकर लगातार कुछ राज्यों से मांग उठ रही थी कि सीबीएसई को लेकर जो एग्जाम्स होने वाले हैं 4 मई से, उनको लेकर फैसला लिया जाना चाहिए, उनको रद्द किया जाना चाहिए। ऐसी मांग न सिर्फ पंजाब से बल्कि दिल्ली से और मध्य प्रदेश से भी सामने आई थी कि सीबीएसई एग्जाम्स को फिलहाल टाल दिया जाए। तो फिलहाल आज प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे और जो आला अधिकारी हैं शिक्षा मंत्रालय के, वो भी इसमें शामिल रहे। बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है कि जो 4 मई से 14 जून तक होने वाली जो 12वीं की जो परीक्षा है उसको फिलहाल पोस्टपोन किया गया, स्थगित किया गया है और 1 जून को फैसला लिया जाएगा कि क्या ऐसे हालात बन रहे हैं दोबारा, और एग्जाम्स कराने के लिए 15 दिनों का नोटिस, 15 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा जब एग्जाम कराए जाएंगे। लेकिन जहां तक 10वीं के एग्जाम की बात है उनको फिलहाल रद्द कर दिया गया है। वो 10वीं की परीक्षा इस बार नहीं होंगी सीबीएसई बोर्ड की, और ये कहा गया है कि 10वीं बोर्ड के जो परिणाम है वो एक क्राइटेरिया तैयार किया जाएगा, उसके मद्देनजर नंबर दिए जाएंगे स्टूडेंट्स को। लेकिन उसमें अगर स्टूडेंट्स को अगर उसमें ऑब्जेक्शन होता है तो उसके बाद एग्जाम की जब हालात बन जाए तो एग्जाम कराए जाएंगे ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो सेटल करना चाहते हैं एग्जाम के लिए। लेकिन फिलहाल एक बड़ी राहत, जहां एक तरफ पैंडेमिक लगातार देश भर में तेजी से फैल रहा है और केसेस लगातार सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला कि सीबीएसई के एग्जाम जो 10वीं के हैं उनको रद्द कर दिया गया है, 12वीं के एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया गया है। शैलेंद्र, क्या माना जाए कि इसके बाद ये परीक्षा कब तक होगी, आगे का फैसला कब तक लिया जाएगा? क्योंकि कोरोना का अभी तक तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता ना, जैसे ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है पूरे देश में। आपने बिल्कुल सही कहा कि कोरोना की रफ्तार जिस तरह से देश में बढ़ रही है, हमने आज भी देखा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी पॉजिटिव आए हैं। तो ऐसे में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र और दिल्ली, पंजाब में भी हालात ठीक नहीं है। तो जाहिर तौर पर ऐसे में जहां तक एग्जाम्स की बात है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है। जहां तक 10वीं की बात है, एग्जाम रद्द कर दिए गए हैं, उनका एक सिस्टम तैयार किया जाएगा उनको नंबर देने के लिए। लेकिन जहां तक 12वीं की बात है, 12वीं के एग्जाम्स के लिए जो सीबीएसई बोर्ड के हैं उसके लिए 1 जून को समीक्षा बैठक होगी, समीक्षा की जाएगी कि क्या हालात इस तरह के हैं कि एग्जाम कराए जाए या नहीं। लेकिन फिलहाल 4 मई से होने वाले एग्जाम टाल दिए गए हैं और 1 जून को ये समीक्षा की जाएगी कि एग्जाम कराए जाने चाहिए या नहीं, और एग्जाम कराने के 15 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा तभी एग्जाम हो सकते हैं। शैलेंद्र, जैसे हालात कोरोना को लेकर बने हुए हैं पूरे देश में, कोई ऑनलाइन परीक्षा पर भी विचार हो सकता है, जहां हो रहा है? देखिए, जहां तक ऑनलाइन शिक्षा की बात है तो पिछले लगभग 1 साल से ही ऑनलाइन जो पढ़ाई है उसको कर दी जा रही है। विभिन्न राज्यों द्वारा भी और सेंटर के द्वारा भी ये कहा गया था कि मैक्सिमम जो एजुकेशन है वो उसको ऑनलाइन कराया जाए, जो लॉकडाउन की जब गाइडलाइंस सभी थे। लेकिन आज इस तरह के हालात बने हुए हैं, ऑनलाइन एजुकेशन तो चल ही रही है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, जो 8वीं या 9वीं क्लासेस जो कम क्लासेस में पढ़ते हैं, उन बच्चों के लिए अभी तक ये क्लियर नहीं है कि वो कब दोबारा स्कूल जा पाएंगे। हालांकि जिस तरह के हालात बने हुए हैं देश में, तो फिलहाल सेकेंड वेव के चलते शायद स्कूल जल्दी ना खुलें। लेकिन ये जरूर है कि ऑनलाइन एजुकेशन के लिए लगातार केंद्र की तरफ से भी और राज्य सरकार की तरफ से भी लोकल हालात को देखते हुए ये फैसला लिया गया था कि ऑनलाइन एजुकेशन जारी रहेगी। लेकिन क्योंकि हालात पहले से बेहतर हुए थे तो 9वीं से 12वीं क्लास तक के बच्चों को अलाउ किया गया था स्कूल जाना। लेकिन अब जिस तरह के हालात बने हुए हैं, दिल्ली में भी हमने देखा है, दिल्ली में भी लगभग सभी शिक्षा संस्थान बंद कर दिए गए हैं, जिसमें कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और स्कूल भी शामिल हैं।
ठीक है शिंदर, पूरी जानकारी ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवाद। सीबीएसई की ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ जुड़ी ਵੱਡੀ खबर ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। सीबीएसई 10ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। सीबीएसई ਦੀ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ सीबीएसई ਦੀ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। पीएम मोदी ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। सीबीएसई ਦੀ 10ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ सीबीएसई ਦੀ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਕਈ ਸੂਬੇ सीबीएसई ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸੋ सीबीएसई ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 10ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ੍ਰਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ सीबीएसई ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। सीबीएसई 10ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ सीबीएसई ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। सीबीएसई ਦੀ 10ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ सीबीएसई ਦੀ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਗਲੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, सीबीएसई ਦੀ 10ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੇਸਿਸ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆંકੜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀਕਐਂਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 4 ਮਈ ਤੋਂ 14 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਗਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬੋਰਡ ਹੁਣ 1 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਦੋਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਰਮਿੰਦਰ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕਣ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ 4 ਮਈ ਤੋਂ 14 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ सीबीएसई ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਕਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਇਸ ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਵੇਂ 10ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋਈ ਹੈ, 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤਾਰੀਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਪਰਮਿੰਦਰ, 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸ ਦੇਖੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਸਟ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੇਸਿਸ ਘਟੇ
ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੀਚਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਭ ਨੇ ਆਏ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਸੀਗੀ, ਮਾਪੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਔਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਔਰ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ 1 ਜੂਨ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਪੰਕਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੋਸਟ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ CBSE ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਪੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤਰਕ ਸੀ, ਕੀ ਪੱਖ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ, ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਿੰਤਿਤ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਪੂਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਰਟਸ ਰੱਖਣੀ, ਪਰ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਨੰਬਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਕੋਲ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਬੱਚੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਕਜ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। CBSE ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 10ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਨਾ ਤਬਾਹ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਬਿਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ ਅੱਗੇ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੇਲੇ, ਦਾਖਲਿਆਂ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ 10ਵੀਂ ਜਾਂ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਨਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਾਕਿਫ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਵਾਕਿਫ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਵੀ ਗਏ ਸਨ, ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੋਸਟ ਪਾਏ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਰ ਕੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਕੱਲ ਮੰਦਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਨੌਬਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਸਿਰਫ 10th ਔਰ 12th ਦੇ
ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਸਿਰਫ ਸਾਰਾ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਪੇਪਰ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ, ਚਾਹੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਂਦੇ, ਆਫਲਾਈਨ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਨਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਦਤਾਂ ਨਾ ਪਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਝ ਆਫਲਾਈਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਗਦੀਪ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਜਗਦੀਪ ਕੌਰ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਗਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਜਗਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਪਿੱਛੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 10th ਕਲਾਸ ਤੇ 10+2 ਦੇ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਮਸ, ਕਮਰੇ ਨੇ, ਵਿਹਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਫੁੱਟ ਕੀ 10-10 ਫੁੱਟ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੇਪਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਤੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, हर थां दे। लाखों करोड़ों लोग इस बात की अपेक्षा कर रहे थे, इसकी मांग कर रहे थे। हम भी पिछले 4-5 दिन से लगातार इसको उठा रहे थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा था कि एग्ज़ाम कैंसिल किए जाएं। आज उस बारे में फैसला लिया गया है। हमें खुशी है कि बच्चों के हित में फैसला लिया है। सर, जिस तरह से शिक्षा मंत्री ने बोला है, उन्होंने कहा है कि जो भी प्रमोट होंगे इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से, अगर उनको सर्टिफिकेट नहीं है तो दोबारा भी एक तरीके से वो परीक्षा दें। ये 10th के बारे में बोला है। 12th के बारे में भी ये निर्णय ले सकते थे। 12th के बच्चे भी उतनी ही एंग्जाइटी, उतनी अनसर्टेनिटी में हैं। अगर 12th के बारे में भी ये फैसला ले लेते तो और अच्छा होता। आप अपील करना चाहते हैं कि 12th के? बिल्कुल, मैं अपील करना चाहूँगा कि 12th के बच्चों की भी एंग्जाइटी ख़त्म कर दें और उनके भी असेसमेंट्स जो अभी तक इंटरनल असेसमेंट्स हुए हैं या प्री बोर्ड हुए हैं, उन सब के बेस पर उनको भी प्रमोट किया जाए। पेरेंट्स को भी कुछ मैसेज देना चाहते हैं जो पेरेंट्स हैं? नहीं, पेरेंट्स को भी मैं कहना चाहता हूँ कि और बच्चों को भी कि अब जबकि एग्ज़ाम 10वीं के कैंसिल हो गए हैं या 12वीं के एग्ज़ाम अब आगे बढ़ गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोरोना कम हो गया है। बच्चे बाहर ना जाएं, बच्चे ऐसा नहीं है कि शॉपिंग करने या मार्केट में निकल जाएं या बच्चे घूमने निकल जाएं। बच्चों के लिए ज़रूरी है कि वो अपने घर पे रहें, सबके लिए ज़रूरी है कि वो अपने घर पे रहें। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਜਗਦੀਪ ਕੌਰ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਗਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। CBSE 10ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋਈ ਹੈ, CBSE ਦੀ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸੀਗੇ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ? ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਤਾਂ ਖੜਾ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪੇਪਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਟਰੀਮ ਕਿਹੜੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ। ਔਰ +1 +2 ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਮੇਜਰਸ ਲੈ ਕੇ ਪੇਪਰ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਸਕੂਲਸ ਜੀ। ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹਦੇ ਗਵਾਹ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਪਰ ਨਾਲ। ਜਗਦੀਪ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਮੰਥਨ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਰਸ਼ ਪਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਦ ਪਲੇਇੰਗ ਵਿਦ ਦ ਕਰੀਅਰ ਆਫ ਦ ਚਾਈਲਡ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ। ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੀ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਲੋ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਏ ਹੋਏ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਐਟਲੀਸਟ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਗਰੋਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਗਦੀਪ ਜੀ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ, ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਐਸਓਪੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਐਸਓਪੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਵੀ ਚਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸਰ, ਕਿਆ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 300 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਾਹਰ ਮੂਵ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਪੇਪਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, ਸ਼ਟ ਦ ਡੋਰ ਐਂਡ ਜਸਟ ਸਿਟ ਇਨਸਾਈਡ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਰ ਆਰ ਮੈਨੀ ਆਫ ਦ ਥਿੰਗਸ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਮੂਵ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਜਗਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਗਰੁੱਪ ਵਾਈਜ਼ 3 ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦ ਠੀਕ ਹੈ ਜਗਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਬਾਅਦ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਧੋਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ